बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद आ अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिहड़ा इस तरह पेश आया कि एक बंदा सुबह के टाइम 4:30 बजे उठता नमाज वास्ते। जिस वेले उठता वो अपने बच्चे नूं भी उठालदा जिहड़ा दूसरे कमरे दे विच सोया हुंदा। उहनूं कहंदा बेटा उठ, नमाज दा टाइम हो गया, वज़ू कर ते नमाज पढ़ने वास्ते चलीए। वो बच्चा जिहड़ा अखां मलदा मुलदा उठ खड़िया, उठ के उन्हें वज़ू कीता। दोनों हुण पे पुत्तर जिहड़े ने ना मस्जिद वाली साइड नूं जा रहे ने। हुण पुत्तर अगे अगे आ ते प्यो पिछे आ ते प्यो दे साइड ते ना पिस्टल लगा होया सी। जिस वेले मस्जिद वाली साइड नूं जा रहे ने रस्ते च वालिद जिहड़ा पिछों फायर करदा और सिर दे पिछली साइड ते फायर मार दिंदा अपने बच्चे नूं। वो बच्चा जिहड़ा ना थल्ले डिग जांदा और मौके ते जां बहक हो जांदा, फौत हो जांदा। ते जिस वेले उस पिस्टल दे फायर दी आवाज़ लोग सुणदे ने, फौरी जिहड़े ने ना उत्थे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम तुहानूं पता आवाज़ तो फिर आती है ना। जिस वेले खामोशी होवे, हनेरा होवे ते सारे लोग जिहड़े ने फटाफट महल्ले दे इकट्ठे हो जाते हैं ते उहदी मां नूं भी इतला मिल जाती आ। एक बंदा महल्ले का 115 ते कॉल कर दिंदा। अगों इस बंदे ने की ड्रामा रचाया कि उस वक्त तक जदों वो पहुँचे सारे ते फटाफट ना अपने पट्टां दे विच उहदा सिर रख के ते रोन लग पिया, ड्रामेगिरी करन लग पिया। मैं मर गया, लुटे गए, मारे गए ते कोई बंदे आए सी जी मेरे बच्चे नूं मार के चले गए। जिस वेले पुलिस पहुँच गई, पुलिस आके फिर तफ्तीश करदी आ, उन्होंने पुछदी आ हाँ बई तुहाडी दुश्मनी किसे दे नाल? उन्हें कहा किसे दे नाल नहीं। उन्हें कहा फिर ये किस तरह वाक़या पेश आया, कौन सी बंदे? उन्हें कहा जी कोई पता नहीं, मोटरसाइकिल ते इधरों आए सी ते आके ते मार के ते 2 बंदे चले गए फायर। यानी उन्हें चंगा ड्रामा रचाया। पुलिस तुहानूं पता फिर बड़ी तहकीकात करदी है, स्याणी आ। पुलिस ने ना आखिरकार मुजरम नूं इस नूं फड़ लिया। ये वाक़या किदां पेश आया, किदां पकड़िया, उसकी मुकम्मल तफसीलात अज की इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। ये वाक़या जिहड़ा 11 मई का पेश आया रेलवे मॉडल कलोनी फैसलाबाद, थाना लगदा पिपल कलोनी का। हुण रेलवे मॉडल कलोनी दे विच एक आदमी रहिंदा जिहदा नाम हुंदा अमानुल्लाह। अमानुल्लाह दी बीवी का नाम हुंदा आमना। अल्लाह ताला ने इन्हां नूं 2 बच्चे दिते सी, दोनों बेटे सी। एक का नाम मुजम्मल सी, एक का नाम कमर सी। हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे सी कि एक उसे महल्ले दे विच औरत रहिंदी सी मासूमा। मासूमा जिहड़ी सी बड़ी खूबसूरत सी। मासूमा जिहड़ी सी उहनूं ना किसी वजह दे नाल उहदे शौहर ने तलाक दे दित्ती सी। मासूमा दा एक बेटा सी, उहदा नाम सी अब्दुल्ला। हुण अमानुल्लाह दे और मासूमा दे तलकात बन गए। जिस वेले तलकात बन गए 8 महीने तक ये एक दूसरे दे नाल मिलदे जुलदे रहे। उस तो बाद इन्हां ने फैसला किया कि आपां दोनों निकाह कर लईए। अमानुल्लाह ते मासूमा जिहड़ी आ ये आपस विच ही निकाह कर लैंदे ने। ये जिहड़ा अमानुल्लाह फिर मासूमा नूं एक किराए दे मकान ते लैके ते उत्थे इहनूं रख लैंदा। मासूमा दा बेटा जिहड़ा अब्दुल्ला वो भी नाल हुंदा, क्योंकि जदों पहले उहदे बंदे ने तलाक दित्ती सी ना, उन्हें कहा सी ये बेटा मैं नहीं रखना, है तैनूं दे दित्ता। अब्दुल्ला हुण बेटा भी उहदे नाल सी। हुण जिस वेले ये खबर हौली हौली उहदी बीवी पहली सी जिहड़ी आमना उहदे को पहुँचदी आ कि इन्हें शादी करा ली है, निकाह करा लिया मासूमा दे नाल। उन्हें घर बड़ा फड्डा पा लिया, खानदान दे विच रौले पै गए ते इस तरह बड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। खैर ये आपस विच ही इन्हां दा फिर एक दिन समझौता हो जाता। आमना ने कहा कि ये कित्थे हुण जिहड़ा इन्हें निकाह कर लिया इन्हें छड्डणी आ। ते उस तो बाद उन्हें समझौता कर लिया। समझौता जिस वेले हो गया तो फिर वो जिहड़ी बीवी सी जिहदे नाल निकाह कीता सी मासूमा, उन्होंने अमानुल्लाह अपने घर लै आउंदा और इक्को जगह ते फिर रहन लग पैंदे ने। और जिहड़ा बेटा अब्दुल्ला वो भी नाल ही आ गया। ज़ाहरा माँ दे नाल ही आना ना। हुण इस घर दे विच 3 बेटे हो गए, 2 बीवियां हो गईयां। हुण अमानुल्लाह जिस वेले भी शाम नूं आंदा घर छोटी छोटियां गल्लां तो अपने बेटे अब्दुल्ला दे नाल चुभदा सी। ते तू मैनू सलाम नहीं किया, तू मैनू प्यार ना नहीं बोलिया, तू बिजली का बिल नहीं जमा कराया, तू
ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਤਾਊਂ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਰਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਣੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਬਰਗਰ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਵਾਲਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੂ ਬਤਾਊਂ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਰਗਰ ਆ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਤੋਂ ਅੰਮੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਮਾਸੂਮਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਬੇਟਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਮੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਆ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਗਈ ਆ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮਠਾਈ ਖਵਾਈ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਪਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਖੈਰ ਬੇਟਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਮਾਸੂਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਆ, ਬਚਕਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਾ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਬਾਹ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਸਟਲ ਮਾਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੁਬਾਹ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਸਟਲ ਮਾਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਦਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਅਤੇ ਕਮਰ, ਆਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੈਬ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤੈਬ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਗਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਂਡ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਬਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਚਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈ ਬਣਿਆ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਔਰ ਮਾਸੂਮਾ ਇਸ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੁਦਈ ਬਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਦਈ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਬਣੀ ਮਾਸੂਮਾ। ਇਹ ਸੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵ ਰਹਿਮਤ।